that in your last and final year. And then you apply for your residency program, you match, and then you start the residency. What really makes us unique here at Trinity is we follow all US standards, which means we do not accept more than 150 students a year. So that means we maintain very small class sizes to give each individual student the attention that they need. You also have access to lab facilities, and you're not fighting to, have more time in the lab, because we have enough time for you to spend here with our cadavers and and many more. You also are given a personal advisor on your very first day. The advisor helps you navigate the rigor of the medical program, which means you have somebody to guide you every step of the way. I'd really also like to highlight the importance of early clinical experience. The early clinical experience means first week, first semester, our students go into clinical rotation already. This is unique here at Trinity because, we start them very, very early, introducing them to clinical skills. Once a week, 8 hours a day, our students rotate in our partner hospitals, which gives them more confidence when it comes to going into US clinical facilities. All of our clinical rotations as well is located in one location. A lot of other Caribbean med schools, because they have more than 1,000 to 1,500 students, they can't put everyone in one central area. Here at Trinity, because we follow US guidelines and curriculum, we all put them in our partner hospital. So you don't have to jump from one state to the other to complete all of your rotations. Talking about success rate here at Trinity, we currently have a 96% step one pass rate, which means 96% of our students will successfully pass the licensure examination of the US. And we also have a 90% match rate, which means 90% of our students get hired after graduation. So this is the process of admissions. If you are interested in applying to Trinity, obviously you can speak to Minley and Brian here, and they will consult you on how to start the application process. You need some prerequisite courses like biology, chemistry, physics, and math. They can speak to that to you one-on-one for your consultation. There is a $50 application fee as well, and you have to complete an interview. The interview will be conducted by me. So, you will be interviewed for 30 minutes to 1 hour, depending on, your resume, but I will be the one interviewing you in the future. And then we have an admissions committee, including the dean and 5 other professors that decide on voting your acceptance into the program. Our tuition fee is really most competitive when it comes to other Caribbean med school. For the entire 4-year MD program, it's $178,500 in our, and this is for the entire 4 years. And the pre-med program is $4,000 USD per semester. That is on top of the 178 if you choose to go to the pre-med with us. Next year, if you plan to move to Canada to do your pre-med, that is roughly around 6,000 USD. So you can do the pre-med with us, you can do the pre-med in Canada. That all depends on. And then just to give you a quick tour of our campus, this is where St. Vincent and the Grenadines is. It's around south of Florida, in the United States. So it's considered a part of the Caribbean countries. It's beside Grenada, San Juan, Puerto Rico, etc. This is our island. We are voted #1 destination by the Travel Leisure magazine. It's a very beautiful island, crystal blue water, white sand beaches.
Lots of things to do. We're known for sailing as well. We are the sailing capital of the world. And there's lots of activities for you guys to do there as well. This is our campus with a bird's eye view. We have our own basketball court, beach volleyball court as well. We have in-campus dormitories or housings, and we are about 15-minute to our own private beach as well. These are our lab facilities. Our lab facilities, we have two. This one is what we call as a plastination laboratory, which is what we call, an exact replica of the human anatomy. And then we also have your human cadaver, so that you can actually see what organs and muscles look like inside. Apart from that, we have a lot of activities and stuff to do for our students. We have a scuba diving club, a beach volleyball club, and many, many more. But we also have, most importantly, a lot of academic clubs as well that you can really engage yourself with. So a part of that is like research, as well as volunteering in our community. This is our Atlanta campus. Our Atlanta campus is roughly about an hour from the airport of Atlanta, but we have about 20 to 30 mannequins like that to your left. These are what we call as high fidelity mannequins. These mannequins speak, they change body temperature, they change blood pressure, and you are given case scenarios depending on your professor, and you'll have to treat the mannequin first so that you're more confident treating actual patients. The one to your bottom is what we call as an ambulance simulator. So it mimics the movement of a vehicle. It's actually look like an ambulance, and it moves so that you are preparing on how to treat patients in that type of scenarios as well. That's it. Okay, thank you. Thank you. 신디님 그 SGU하고 트리니티하고 이제 두 군데 다 해보셨잖아요. 네. 오늘 그 소개해 주셨던 월요일 설명했던 내용 중에 좀 더 이제 그 정리를 해서 좀 이런 부분들은 좀 강점, 단점 뭐 이런 부분 편하게 얘기해 줄 수 있을까요? 둘 다 학교가 다 장단점이 있었어요. SGU 같은 경우에는 정말 그냥 미국의 어떤 한 시리를 딱 그 섬에 갖다 놓은 것처럼 정말 큰 캠퍼스긴 한데 이제 한 학기에 학생들을 받는 숫자가 거의 1,200명이 넘어요. 이제 이 학생들이 한 학기도 못 건너서 이제 한 50%가 이제 다 훅 줄거든요. 이제 너무 이게 보면 이제 attrition rate라고 해서 이제 떨어지는 페일이 많다 보니까 이 세인트 조지가 한 어크레디테이션이라는 인증을 받았더라고요. 아예 그냥 못 받을 걸 알아서 아예 그냥 스텝백을 한 것 같아요. 이제 하여튼간 뭐 다시 인증은 또 다시 받을 뭐 절차는 거치겠지만 그 학교 나름대로 알룸나이가 굉장히 사이즈가 크고 또 성공적으로 또 졸업을 하고 저희 또 선배들이 그 학생들 졸업 선배들이 다들 H1 비자로 또 많이 매칭돼서 이따 또 소개도 하시는 분들도 있고 해서 그런 이제 결과가 나오잖아요. 그래서 그런 부분들은 굉장히 좋아 보이고요. 트리니티 같은 경우에는 굉장히 사이즈는 작아요. 한 학기에 150명만 받아요. 근데 150명도 어떻게 보면 한국 의과대학에서는 많은 숫자 아니냐라고 얘기할 수 있지만 너무 많이 받는 학교보다는 조금 더 소수 정예로 받는 게 트리니티가 더 낫지 않을까. 근데 150명 중에서도 또 살아남는 학생이 있고 아니고 또 거기에 또 케바케로 달라지겠지만은 트리니티가 어떻게 보면 세인트 조지에서는 잘 못했던 따라가지 못했던 아이들이 트리니티 와서는 조금 더 잘 따라갔었던 아이들이 더 많았던 것 같아요. 그래서 1, 2학년 때 편입을 왔다가 현재 이제 3, 4학년까지 살아남는 아이들을 보면은 그래도 좀 학교에서 좀 가이드를 잘 하지 않았나라는 그런 생각을 했고요. 그 다음에 학비적으로 보면은 똑같은 어크레디테이션을 가지고 있지만 튜이션 비는 세인트 조지가 굉장히 높고 트리니티는 4년 MD를 하는데 거의 2억 정도가 들어요. 세인트 조지 같은 경우는 5억 정도를 생각하셔야 돼요. 네. 4, 5억을. 그래서 어차피 나가는 골은 목적은 미국의 의사가 되는 거잖아요. 그래서 미국 의사가 되려고 하는 학생들한테는 어떻게 보면 기회 제공을 받는 거는 거의 똑같은
수준이 아닐까라고 생각을 합니다. 똑같은 기회라고 생각합니다. 알겠습니다. 어쨌든 국제의대인 이 트리니티는 굉장히 제가 볼 때는 소수 정예고, 그 다음에 학생들이 살아남기 조금 더 좋은 조건인 것 같고, 그 다음에 2학년 끝나고 베이직 사이언스 끝나고 3, 4학년 때 임상실습 클리니컬 로테이션을 나갈 때도 조금 더 아이들 케어해서 빨리 그 배치가 좀 빨리 이루어지는 것들, 이런 게 더 좋았던 것 같습니다. 아, 그 배치를 빨리 받는 게 되게 중요하죠. 타임라인은. 그렇죠. 아이들이 기다리는 것보다는 웨이팅 라인에 있는 것보다는 빨리 가는 게 낫겠죠. 오늘 저희 워렌이 와가지고 지금 한국에 출장을 왔거든요. 그래서 저희가 이제 몇 가지 액티비티 좀 업데이트를 드려야 될 것 같은데, 왜냐면은 지금 이제 프리엠디 준비하시는 분들도 프리메드 준비하시는 분들도 계시고, 그리고 이제 나중에 이제 한국의 의사로 돌아오는 과정에 대해서 궁금하신 분들도 있어서 그거와 연관된 좀 이제 몇 가지 액티비티가 있는데, 첫 번째는 이제 미국과 캐나다 대학에서 프리메드 과정을 수료하는 게 현재 이제 곧 이번 9월 달에 공식적으로 아마 체결이 될 것 같습니다. 그래서 미국에는 센트럴 조지아 테크니컬 컬리지에서 프리메드 과정을 똑같이 하실 수가 있고요. 나는 캐나다에서 프리메드 과정을 좀 밟고 싶어라고 하면은 레이크헤드, 그리고 스탠트, 그리고 알고마 이 대학에서 프리메드 과정을 배울 수가 있다고 합니다. 자, 그러면 이게 이제 전체 과정을 여러분들이 좀 프로젝션을 좀 보셔야 되는데, 이 프로젝션을 보시면은 일단 프리메드 과정은 트리니티에서는 보통 1년 4개월에서 한 2년 정도의 플렉서블한 기간으로 프리메드 과정을 들으실 수가 있어요. 네, 그리고 이때 이걸 어디서 들을 거냐라고 하면은 미국과 캐나다에서도 들을 수 있다가 이제 현재에서 우리가 새롭게 선택할 수 있는 옵션이다라는 거고, 학비는 기존하고 동일하다고 합니다. 그리고 나는 그래도 세인트 빈센트 아까 우리 트리니티 학교 본교가 있는 곳에 가서 수업을 들을 거야라고 하면 여기 가서 들으셔도 되는 거고요. 그래서 혹시라도 나는 좀 그 사이언스 베이스를 좀 지식을 갖고 있는 학생들이라면은 총 4텀으로 해가지고 1년 4개월 정도를 수업을 되고요. 좀 나는 문과생 중심이다라고 하면은 2년 정도 총 6텀을 좀 들으시면서 사이언스 관련된, 그리고 또 바이오 관련된 지식을 좀 더 배우시고 가는 기간으로 하시면 되는데, 좋은 거는 미국과 캐나다 옵션이 생겼다. 그거는 이제 굉장히 좋은 거죠. 그 다음에 MD 4년을 반드시 이제 들으셔야 되는데, MD 4년은 꼭 여기에서 이제 반드시 캐리비안 세인트 빈센트에 있는 여기 그 트리니티 본교로 가가지고 1년 4개월 총 4텀은 반드시 본교로 가서서 수업을 들으셔야 되고요. 이 수업을 듣고 나면은 이제 미국으로 가가지고 아까 제휴되어 있는 센트럴 조지아 테크니컬 컬리지에서 USMLE 스텝 1을 리뷰하는 과정을 텀 5에 듣고, 그 다음에 USMLE 스텝 1을 보시고, 그 다음에 미국 실습병원과 또는 아니면 뒤에 소개해드리겠지만 한국에서 실습병원을 텀 2번 정도를 들으실 수가 있습니다. 네, 그래서 이 과정들이 있고, 이 부분들을 한번 고민을 해보시면 좋을 것 같고요. 두 번째는 이번에 이제 오늘 그 을지병원에 갔었는데요. 을지병원에서 되게 좋은 지금 피드백을 받은 게 서울, 노원구하고 대전 이렇게 3개 병원에서 텀 9, 텀 10에 대한 일렉티브 실습을 한번 가능하게끔 지금 논의를 이제 시작을 했고요. 그 다음에 또 을지 의대생들도 트리니티 와서 임상 실습이나 리서치를 하는 것도 지금 이제 본격적으로 교류를 시작을 했기 때문에 아마 또 지금 긍정적인 또 성과들이 나오지 않을까 싶습니다. 그래서 나는 뭐 한국으로 나중에 돌아와서 한국 의사를 도전을 할 거야. 그러면은 트리니티 졸업하시고 트리니티가 있는 세인트 빈센트 아니면 그레나다에서 의사로 활동하시다가 그 다음에 이제 한국에 오셔가지고 이제 한국 국가고시 시험 보시는데, 그때 중요한 거는 이제 예시와 분시를 볼 건데, 그때 그 실습 과정, 실습 시험이 있거든요. 그때 한국에서 이제 실습했던 경험들이 되게 좋은 아마 이제 성과를 얻는데 도움이 될 것 같습니다. 자, 일단 여기까지 일단 저희가 이제 그 소개를 조금 드리고요. 현재 저희 혹시 김승환 선생님 접속하셨는지 모르겠네요. 혹시 접속하셨을까요? 띠니님 체크 좀 한번 해볼 수 있을까요?
아까 30분에 접속하신다고 했는데 제가 지금 조금 5분 정도 일찍 끝났거든요. 네. 네. 혹시 김승환 선생님 혹시 접속하셨나요? 아니면은 김성득 선생님 접속하셨는지 아니면 김재춘 선생님 김재춘 선생님 접속하셨는데요? 아, 예, 안녕하세요. 네. 지금 접속했습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 김재춘 선생님. 반갑습니다. 네. 네, 반갑습니다. 간단하게 자기소개 한번 좀 해주시면 좋겠습니다. 네. 아, 예. 저는 지금, 텍사스 콜퍼스 크리스티에 있는, 드리스콜 칠드런스 하스피탈에서, 소아과 레지던트 2년 차 하고 있고요. 한국에서도 소아과 수련을 했었고, 지금 사실 두 번째 레지던트를 하고 있습니다. 반갑습니다. 예. 어떠세요? 이제 곧 3년차 들어가시고, 그 다음에 전공의 과정도 들어가실 건가요? 지금 이제 레지던트니까 전공의 과정을 하고 있는 거고요. 네, 네, 맞다. 펠로우십은 펠로우. 할 생각이 없고, 음, 아마 저는 이제 바로 취직을 생각하고, 지금, 알아보고 있습니다. 네. 일단은 저희 오늘 설명에 접속하신 분들 중에 네, 한국에서 의사로 계신 분들이나 아니면은 한국 의대를 지금 재학 중이신 분들이 꽤 되시더라고요. 그래서 이런 이제 질문들을 조금 주셨는데 혹시 선생님께서 이번에 이제 미국 병원들 지금 이제 수련이 하는 과정에서 그 병원들을 어떻게 찾았고, 그리고 업저버십 준비는 어떻게 했고, 뭐 추천서 준비는 어떻게 했는지, 또 비자 문제 어떻게 해결하셨는지, 이 부분에 대해서 혹시 이제 다시 한번 좀 회고를 해주실 수 있으신지 싶습니다. 네. 네. 우선 근무하는 미국 병원은, 이제 미국 병원 레지던트에 지원을 할 때, 이제 소아과 프로그램 리스트들을 다 그 관련 웹사이트에서 찾아볼 수가 있거든요. 사실 웹사이트 이름은 지금 잊어버렸는데, 어, 이제 모든 지원하는 사람들이 이제 들어가는 웹사이트가 있어요. 그 웹사이트를 통해서 결국 지원을 하게 되고, 근데 그 웹사이트에 들어가 보면은, 해당 프로그램의 이제 외국인의 비율을 알 수가 있어요. 저 같은 경우는 외국인들을 어차피 저도 이제 외국에서 의대를 나왔고 미국 국적인 사람이 아니기 때문에 외국인 비율이 적어도 20% 이상 있는 병원을 찾아서 그 병원을 모두 다 지원했었어요. 좀 외국인의 문호가 열려 있고 그리고 제가 병원에서 일을 할 때에도 너무 미국 사람들만 있는 것보다는 좀 섞여 있는 곳에 일하는 것이 나을 것 같아서 그래서 한 70군데 정도를 지원을 했었고, 그중에 저 같은 경우는, 인터뷰를, 어, 7개 정도 받았었고, 그리고, 다행히도 이제, 1순위로 지원했던 곳에 매치가 돼서, 지금 현재 있는 곳에서, 근무를 하고 있습니다. 네. 그리고 혹시 옵저버, 네, 네. 네. 옵저버십은 저 같은 경우는 원래 3개를 하고 이제 지원을 할 예정이었는데 마침 코로나가 딱 터진 상황에서 2개가 뭐 예상치 않게 취소가 됐었고 1개가 다행히 이제 취소가 안 돼서 옵저버십을 하게 됐는데 이제 사실 지금 제가 일하고 있는 병원이 옵저버십을 제가 했던 병원에 다행히 매치가 돼서 일을 하고 있고요. 일단은 옵저버십을 알아보시려면 옵저버십을 가기 최소한 이제 6개월에서 1년 전에는 준비를 하고 컨택을 하셔야 되세요. 이게 그쪽에서도 시간이 걸리기 때문에 뭐 옵저버십을 가야지 하고서 뭐 3, 4개월 전에 준비를 한다면은 사실 자리를 구하기는 굉장히 어려울 거예요. 이제 옵저버십을 구하는 경로는 크게 이제 죄송합니다. 잠깐만요. 네, 크게 한 3가지 정도가 있는데 가장 쉬운 방법은 사실 이제 지인을 통해서 가는 거예요.
예를 들어서 이제 한국에서 이미 수련을 하셨거나 이제 최근에 연수를 다녀온 친한 교수님이 계시거나 아니면은 알고 있는 사람이 이제 미국에서 이사를 하는 사람이 있다라면은 이제 더구나 이제 미국에서 교수님이 계시다면은 이제 그분들에게 연락을 해서 그분들이 있는 곳에 옵저버십을 받아준다면은 그렇게 가는 이제 한 가지 경로가 있고요. 다른 이제 그게 여의치 않다면은 공식적으로 옵저버십을 운영하는 그런 병원들이 있어요. 이제 잘 열심히 또 병원 들어가서 홈페이지도 뒤져보고 해야 되는데 저 같은 경우는 제가 일하고 있는 병원에 이제 드리스쿨 칠드런 하스피탈에 공식 옵저버십이 있었어서 공식 옵저버십에 지원을 했었어요. 지원을 하고 뽑아달라고 열심히 메일도 보내고 막 그렇게 했었어요. 그 밖에 이제 공식적으로 프로그램 운영하는 병원 중에 이제 많이 알려진 병원이 이제 USF, University of South Florida, 그리고 UF, University of Florida도 아주 많은 이제 한국 사람들이 가서 옵저버십을 하고 있고 어느 정도 비용을 지불해야 돼요. 공식적인 프로그램이기 때문에 그 밖에도 이제 검색을 해보면은 많은 프로그램들이 있어요. 이제 세 번째로 결국에 두 번째 과정에서도 찾기가 어려웠으면은 또 하나 할 수 있는 게 이제 업체를 통해서 가는 방법들이 있어요. 이제 업체도 열심히 검색을 해보면 나오는데 이제 많이 그런 이제 제가 말씀드린 공식 프로그램을 운영하는 병원이나 아니면 통해서 갈 수 있는 업체나 이런 정보들은 이제 usmlekorea.com이라는 웹사이트에 가면 정보가 많이 있거든요. 거기서 이제 업체를 통해서 가는데 그 업체를 통해서 하는 건 일단은 비용이 좀 많이 비싸고 업체에서 연결해주는 미국에 있는 병원들이 개인 병원인 경우가 많고 그리고 좀 험한 위치에 있는 병원인 경우가 많고 조금 악성도 많아서 잘 열심히 정보를 알아보고 가야 되고 100% 갈 수 있는 반면에 뭐 추천서를 나중에 이제 옵저버십은 결국에 추천서를 받으려고 가는 건데 추천서를 받았을 때 이제 개인 병원 의사에게 받게 되거나 그러면은 아무래도 좀 영향력이 떨어지니까 제일 마지막에 사실은 이제 선택할 수 있는 방법이기는 합니다. 추천서 준비는 저는 총 4장을 받아왔었는데 2장은 제가 한국에서 수련했던 수련병원 선생님에게 받았었고 나머지 2장은 미국에서 받았는데 이제 추천서를 받기 위해서 옵저버십 할 때 사실은 되게 열심히 했어요. 열심히 했었고 좀 적극적으로 제 의견을 많이 얘기해서 뭔가 인상을 심어주려고 노력을 했었고 추천서를 써주는 선생님이 저에 대해서 뭔가 구체적으로 얘가 뭘 어떻게 잘했다라고 적어줘야지 훨씬 더 영향력이 있는 추천서가 되기 때문에 나중에 추천서를 부탁할 때에는 이제 제가 그 선생님에게 배웠던 거, 우리가 어떤 디스커션을 했었는지 그런 것들을 좀 다 정리해가지고 리포트처럼 제출을 하면서 좀 부탁하기는 했었어요. 그래서 어떻게든 미국에 있는 선생님에게 추천서를 받는 게 한국에서 아무리 뭐 막 서울대 의대 교수님에게 받는 것보다도 사실은 내용만 이제 같은 내용이라면은 훨씬 더 영향력이 있기 때문에 미국 추천서를 받을 수 있으면 받는 게 훨씬 좋기는 합니다. 비자 같은 경우는 이제 한국 사람들이 올 수 있는 비자가 이제 J1 비자 그리고 H1B 비자 뭐 영주권이나 시민권이 없다면은 그 2가지가 크게 있는데 이제 보면은 J1 비자를 지원해주는 병원들이 훨씬 더 많기는 해요. 저희가 이제 지원할 수 있는 옵션들 중에서. 근데 이제 H1B 비자를 받으면은 웨이버를 할 필요가 없기 때문에 저 같은 경우는 이제
H1B를 지원해주는 병원들에 좀 우선적으로 랭킹을 높게 했었고, 현재 지금 H1B를 받고 일을 하고 있습니다. 이제 H1B가 항상 다 좋은 거는 아닌 게, 이제 나중에 펠로우십을 생각하고 있다라면은 네. J1을 주는 옵션들이 훨씬 더, 그 병원들이 훨씬 더 많기 때문에, 펠로우십 프로그램 중에서 오히려 아, H1B를 받으면은 나중에 펠로우십 매치할 때 결국에 다시 그냥 J1으로 돌리거나, 아니면은 H1B를 꼭 받겠다면 옵션들이 많이 줄어들 수도 있어서 뭐 J1이 좋은 점도 있기는 합니다. 그리고 네. 만약에 배우자가 미국에서 일을 하고 싶다면은 H1B를 받아오면은 이제 H1B의 배우자는 일을 할 수가 없는데, J1의 배우자는 일을 할 수 있는 할 수가 있어서 J1의 좀 장점도 있기는 한데, 대체로 이제 웨이버 과정이 좀 길고 3년을 해야 되고, 그리고 웨이버를 이제 할 수 있는 병원들이 옵션이 이렇게 좀 너무 시골이거나, 아니면은 너무 좀 험한 동네에 있거나, 그런 경우들이, 다 그런 건 아닌데 그런 경우들이 좀 많기는 해서, 저처럼 뭐 이제 수련 후에 바로 취직을 생각하고 있거나 하는 사람들은 이게 아주 선호하지는 않기는 합니다. 그래서 뭐 장점과 단점이 다 있어요. 네, 네. 네, 대답이 선생님은 됐을까요? 그러면 이미, 네, 네, 너무 감사합니다. 선생님은 이미 한국 의사시잖아요. 자격증이 라이센스가 네, 있으시니까. 네. 네, 어때요? 주변에 친구분들이 한국에서 의사하시는 분들과 그다음에 지금 본인이 미국에서 지금 의사 생활을 하시면서 어때요? 좀 이렇게 비교를 서로 하실 수도 있잖아요. 저 근무 비교를, 환경이나 어떤 그런 개인적인 개발 능력 차원에서는 음, 음. 어떤 곳이 더 나을까요? 사실 이제 어떤 곳이 좋다, 나쁘다라기보다는 좀 많이 일하는 게 다른 것 같아요. 아, 저 이제 한국에서 3년을 저는 이제 봉직을 했었고, 오기 전에 3년 동안 네. 봉직을 하면서 USMLE를 준비하고 이제 과정들을 준비를 했었고, 와서 이제 요즘 한참 잡 인터뷰도 하고 근무하는 것도 보고, 또 여기는 이제 레지던트 중에 이제 개인 병원에 가서 일주일에 하루씩 근무를 하게 되거든요. 이제 보통 이제 여기 레지던시의 목표는 일단은 1차 진료일을, 수학과 같은 경우는 1차 진료일을 길러내는 게 일단은 1차 목표이기 때문에 일주일에 하루씩은 이제 개인 병원에 가서 좀 근무하는 걸 보게 되는데, 어, 어, 환자는 제가 한국에 있을 때는 보통 하루에 한 70명 정도를 봤었고, 네. 여기서는 많이 보면은 25명, 적게 보는 날은 한 15명, 그 네. 정도를 보게 됩니다. 많은 어, 차이가 있네요. 네, 많이 다르기는 다르고, 근데 그렇다고 해서 막 근무가 엄청 널널하지는 않아요. 왜냐하면은 일단은 노트를 좀 더 자세히 작성을 해야 되고, 아, 그리고 어 이제 병원에 들어올 때 환자들의 기대치가 다르기 때문에, 여기는 이제 좀 더, 뭐 보통 저는 환자 한 명당 한 15분, 10분에 15분 정도 거의 이제 면담을 하고, 이제 왔을 때 뭐 학교는 잘 다니는지, 뭐 집안 형편은 괜찮은지, 엄마 아빠는 뭐 하시는지, 뭐 요런 얘기들까지 이제 다 주변 상황을 이제 조사를 하게 그러시군요. 되고, 예. 한국에서는 이제 제가 소아과 의사를 근무할 때 이제 주로 약을 되게 많이 처방을 했었는데, 저는 네. 좀 적게 쓰는 편이었어도 뭐 감기로 오면은 뭐 약을 뭐 3가지, 4가지씩 처방을 하고 그랬었는데, 여기는 제가 20명을 보면은 그중에 네. 약을 처방하는 환자는 하루에 한 7명에서 8명 정도인 것 같아요. 예, 보통 아, 이제 감기에 걸려온 환자들은 이제 진료를 하고, 감기입니다, 안심하세요, 뭐 합병증이 없습니다 얘기를 하면은 그냥 아 그렇구나 하고 약을 안 받고 이제 기쁘게 돌아가는 이제 부모들이 많고요. 네. 그, 그리고 뭐 집에서 이제 따뜻한 차를 마시고 좀 아기를 잘 재우라고 얘기를 합니다, 보통.
우리 김재춘 선생님하고 지금 이렇게 네. 대화를 하면은 정말 1시간, 2시간을 얘기를 해도 정말 시간이 짧지가 않겠어요. 다음에 저희가 또 시간이 돼서 네. 조금 더 넓은 시간으로 초청을 하면 오실 수 네. 있으실지 모르겠네요. 다음에 한번 다시 또 아, 기회를 네, 또 보고 그렇게 저희가 하죠. 한번 연락드리겠습니다. 네. 네, 그리고 그렇게 저기 선생님, 네. 여기 질문 같은 경우는 한국 의대 재학생이 준 질문인데, 네. 이게 언제부터 USMLE 준비를 시작할 건지, 그 시험을 언제 쳐야 될지, 음. 한국 의대 재학생 관점에서는 어떻게 좀 답변이 가능할까요? 사실은 이제 사람들마다 정말 천차만별인데, 이제 제일 많이 하는 경우는 일단은 학교를 졸업하고 이제 한 1년에서 2년 이내에 모든 시험들을 그냥 몰아서 시험에 딱 집중해서 시험을 보고 고득점 하는 게 이제 저희 때는 거의 모든 사람들이 하는 전략이었는데, 어, 근데 지금 이제 스텝 1이 패스 페일로 바뀌어가지고 어차피 스텝 1을 패스만 해도 된다면은 본과 3, 4학년 때 공부를 해서 스텝 1을 빨리 패스하고 이제 졸업 후에 스텝 2 CK를 좀 집중해서 공부한 다음에 고득점을 받는 것도 또 괜찮은 전략일 수도 있을 것 같아요. 네, 사실 이제 사람마다 자기가 얼마나 멀티태스킹을 잘하는지에 따라서 좀 전략을 다르게 짤 수 있을 것 같아요. 네, 좋습니다. 감사합니다. 그리고 네. 이분 같은 경우는 이제 한국 의사신데 이게 자녀 교육 진로까지도 이제 고민하시면서 이런 질문을 주신 것 같아요. 그래서 네. 미국 의사로 가면 교육과 진로에 어떤 도움이 있을지 편하게 그냥 한번 소개 가능하신지. 어, 저도 애 둘을 데리고 왔는데요. 지금 이제 미국 나이로 6살, 9살, 한국 나이로 이제 7살, 10살 됐는데, 사실 이제 애들이 뭐 졸업하고 나서 미국의 의대를 얼마나 쉽게 갈 수 있냐, 한국보다 쉽냐, 어렵냐, 이건 사실 저 잘 모르겠어요. 여기도 미국은 되게 미국에서 의사가 되는 건 경쟁적이고, 아직 아이들을 그만큼 안 키워봐가지고, 근데 제가 보는 거는 애들은 훨씬 건강하고 행복하게 크는 것 같기는 해요. 저희 애들도 이제 사실 끝나고 오면은 한국 애들 못지않게 바쁘긴 바쁘거든요. 일단 학교가 길고 집에 오면은 이제 오후 3시가 넘고 아침 8시 전에 학교에 가서 근데 그리고 그 뒤에 이제 여러 가지 뭐 과외 활동들을 하니까 바쁘긴 바쁜데 바쁜 종류가 좀 다른 것 같아요. 이제 애들은 거의 이제 물어봐서 이제 자기들이 하고 싶은 거를 하니까 저희 애들은 이제 뭐 체조를 하고 수영을 하고 미술을 하고 피아노를 하고 이런 걸 하는데 이제 뭐 자기들이 이제 물어봐서 하고 싶은 걸 하고 그것들을 이제 조금 더 좀 이제 깊이 열심히 해요. 막 체조를 하루에 저희들은 일주일에 3번 하루에 3시간씩 트레이닝을 하는데 좀 운동에 애들이 좀 많이 집중을 하는 느낌이고 그러면서 좀 체력도 많이 좋아지고 몸이 근육도 많이 생기고 좀 애들은 그냥 크는 건 좀 보면은 학교에서도 다양한 활동을 많이 하고 해서 좀 애들 키우는 거는 확실히 좀 만족하면서 보고 있어요. 너무 좋네요. 아무튼 네, 감사합니다 오늘. 네, 너무 좋은 얘기 감사하고요. 많이 저희가 share 지금 아마 운전 중이신 것 같은데 혹시 김성은 쌤 혹시 접속 마이크 오픈 하신 것 같아요. 가능할까요? 같이 뭐 이렇게 또 네. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 여기 승환 쌤 안녕하세요. 안녕하세요. 어디세요 지금? 저는 재춘이 형님보다는 조금 편한 위치에 있어서 집에 있습니다. 몇 시예요, 텍사스? 지금 새벽 5시 44분이요. 아이고 저희 때문에 너무 일찍 일어나신 거 아니에요? 그러네. 아닙니다. 자, 승환 쌤 우리 좀 빨리 하고 이제 성규쌤으로 넘어가겠습니다. 상규 쌤또 얘기도 하고 네. 그러자. 자, 퀘스천 들어갑니다. 네, 일단은 이제 캐리비안 국제대에 도전하시는 분들이 이제 계속 문의가 와서 저희도 이제 항상 이제 듣는 질문이 이제
선생님도 그동안 많이 들으셨던 질문인데 이제 여기에 대해서 어떻게 좀 답변이 가능하신지 편하게 한번 말씀 주셔도 좋을 것 같아요. 예, 모르는 아까, 부분은 그냥 네, 제가 지금 졸업한 지 몇 년 됐지? 이미 한 2015년. 8년 되신 것 같은데. 예, 7, 8년 돼서 이거에 대해서는 정확하게는 이제 더 이상 제 정보가 정확하진 않은데 예, 지금도 문제는 똑같은 것 같아요. 이제 맞아요. 국적에 따라서 그 맞아요. 매칭률이 다르고요. 뭐 음, 미국 사람이시거나 시민권자시거나 뭐 퍼머넌트 레지던스가 있으면은 미국 음, 매칭률을 따라갈 거고 이제 저희처럼 그쵸, 한국 분이면은 그 비자 문제 때문에 그쵸. 조금이 아니라 좀 많이 힘든 것 같아요. 그래서 그렇죠, 그냥 그렇죠. 저도 그렇죠. 이제 예, 학교에서 이렇게 한국 분들 연락을 이제 점점 줄어드는 상황인데 가끔씩 연락 음, 오거나 이제 제 음, 모교에서 연락이 와서 물어보는 거 있으면 어떻게 해야지 한국 분들 매치를 도와줄 음, 수 있냐라는 얘기를 듣거든요. 그러면 음, 안 음, 되는 분들이 있는 거죠. 그쵸. 음, 예. 알겠습니다. 자, 그러면 뭐 이것 혹시 가능할지 싶은데 그 부양가족 있을 경우에 뭐 영주권이나 이런 거 지금 현재 어떻게 풀고 계시는지도 궁금해요. 왜냐하면 또 H1 비자로 지금 갔었던 걸로 그러게. 기억을 해가지고 예. 네. 제 백그라운드를 살짝 말하면은 저는 한국에서는 의대를 안 다녔고 그 음, 캐리비안 의대에 갔고 그다음에 미국의 레지던시를 텍사스에서 했고 지금은 이제 미국 그 뭐라 그러지? 보건소라고 하면은 조금 격이 낮은 것 같은데 여기서는 그 음, Federally Qualified Health Center라고 이렇게 보통 하거든요. 그 네. 미국 의료 시설이 부족한 지역이나 이렇게 시 도시 여러 개가 있어서 이제 뭐 보험 없는 사람들을 네. 받거나 이렇게 도와주거나 아니면 아, 어느 환자든지 볼 수 있는데 이제 보통 음, 많은 어려움 있는 사람들이 오는 편인데 네. 거기에서 영주권을 많이 지원을 해주는 상황, 아, 그러니까 해요. 그래서 저도 직장을 어, 가질 때 그런 데를 어. 알아봐서 지금 거기서 일하고 있는데 그럼 병원을 애초에 옮기신 거예요? 예, 그쵸. 저는 그 레지던시 마치고 지금 2년째 그 클리닉에서 일하고 있어요. 소아과 의사로. 그러시구나. 네. 어, 그래서 어, 음, 애초에 그 계약을 쓸 때 네. 영주권 스폰서가 필요한데 영주권을 이렇게 진행할 때 내가 이 사람 어, 계약을 해서 영주권을 이렇게 뒷받침해주겠다라고 하는 계약서를 같이 넣어서 클리닉에서 진행하고 있고요. 네. 한국인들은 보통 제가 알기로 1년 반에서 2년 짧으면은 그러니까 1년 안에 나온다고 하는데 저도 한 음, 내년 계약이 내년 6월 정도에 끝나는데 아직 그 전에 받는 걸로 진행이 되고 있어요. 받는 그 그러시구나. 시간상. 예. 음, 그래서 그 직장 레지던시 끝나고 직장 잡으실 때 이제 그 직장에서 어, 음, 영주권을 준비하시면 되고 한국 분이시면은 그 국적마다 좀 다르거든요. 미국이나 중국인, 인도 사람이나 중국인들은 막 10년 걸린다고 하고 근데 한국은 네. 2년 정도 걸린다고 해요. 그래서 계약 음, 2, 3년 할 때 거기에 포함해서 하면 그렇구나. 되고요. 네. 이제 거기서 아란은 네, 한국에서 네, 났지만 둘째, 셋째 아이 아린이 아준이는 네, 미국에서 태어났잖아요. 걔네들은 자동적으로 신분은 미국 네. 영주권이나 시티즌십을 가지고 가겠죠. 네, 그래서 저는 네, 두 아이는 미국 시민권자인데 전혀 저한테 도움이 안 되는 것 같고요. 네, 그러네요, 그러네요. 네. 그다음에 여기 하다 그러면 보면 네, 네. 그 그다음에 생활적인 부분, 경제적인 부분은 뭔지는 모르겠는데 미국에서 소아과는 의사 그 스페셜티 중에 페이가 적은 쪽에 속한데요. 뭐 생활적인 음, 부분에 경제적인 부분은 음, 그래도
전혀 뭐 힘들거나 그러진 않습니다. 여유가 있으면 아, 여유가 오케이. 있지. 네. 좋네요. 오케이. 네. 네. 그게 제일 좋다. 그리고 혹시 그 fellow는 어떻게 요 답변이 가능하실지 좀 싶어요. 아까 H1B 비자의 펠로십과는 힘들지 않나 이게 그랬어요. 레지던시 마치고 하는 펠로우십을 말하는 건가요? 그러는 것 네네네, 같은데요. 그런 것 아, 되게 질문을 좀 받은 약간 거라서 애매모호하긴 해. 네, 애매모호하게 좀 사전 질문을 받은 거라서 그러면 패스. 패스할까요? 네. 음. 그러면은 요게 이제 네. 어떻게 보면 준비한 건데 혹시 뭐 또 이게 마지막 질문이거든요. 아, 그 그래요? 심한 질문. 이걸 질문 대답해 드릴 것 같아요. 그러니까 제가 질문을 봤을 때 이게 그 최충현님이 그 대답하신 뭐지 그 옵저버십이라고 생각했는데 이게 만약에 펠로우십이면은 보통 레지던시 마치고 좀 더 세부 분야의 전문가가 되는 걸 말하거든요. 근데 그 레지던시가 보통 3년에서 5년인데 그거 하는 동안 펠로우십 그 지원할 준비를 해요. 근데 보통 그 마지막 년, 한 1, 2년, 졸업 1, 2년 앞두고, 그 세부 관련된, 예를 들면은 내가 심장외과, 심장내과 그 의사가 되고 싶다 그러면은 이제, 그 레지던시 하는 동안 그에 대한 그 경험을 쌓고, 그 레지던시 프로그램 밖으로 나가서 이제 다른 레지던시 그 심장내과 그 펠로우십 프로그램이나 이렇게 거기가 더 특화된 프로그램으로 한 달이나 뭐 한 달이나 뭐 두 달씩 가서 조금 더 그 경험을 쌓은 다음에 이제 거기서도 그 추천서를 받거든요. 그래서 네. 그런 거 받아서 이제 그 각 해에 그걸 지원하는 기간이 있어요. 네. 네, 그래서 보통 3학년 저희 피디아트릭스는 이게 3학년 3년 프로그램인데 3학년 초기에 그걸 지원해서 보통 졸업하기 6개월 전에 그걸 알게 돼요. 내가 붙었는지 안 붙었는지. 예, 붙었으면 가는 거고 안 붙었으면 이제 뭐 다른 직장을 알아본다든지 하면서 네. 예, 준비하는 거고 시험은 다른 시험은 없어요. 그래서 스텝 1, 2, 3 딱 오케이. 끝나면은 그냥 그게 네. 끝이고 보통은 그 레지던시 하는 동안 뭐 연구 실적을 만들고 뭐 그 분야에 대해서 이렇게 많이 공부하거나 사람들을 많이 알게 돼서 그런 거를 바탕으로 지원을 하고 다른 시험은 없습니다. 그 레지던시 수련이 네. 끝나면은 뭐 전문의가 되는 과정에 또 보는 시험은 있지 않나요? 예, 그럼 예를 들면 그 내과나 소아과나 뭐 그 산부인과나 시험 그 졸업을 하면은 보통 다음 해에 전문의 네. 시험을 봐요. 그래서 어때요? 뭐 레벨은 뭐 어려운가요? 그냥 패스할 만한가요? 애기 키우면서 하느라고 딱히 공부를 많이는 하지 못했는데 음. 그냥 실기? 아니 아니요 뭐 필기? 필기죠. CK처럼 컴퓨터에 앉아서 시험 보는 오케이. 건데 네. 막 그렇게 어렵진 않고 열심히 공부해왔으면 당연히 통과하는 거고 저는 그렇게 생각해요. 꼭 뭐 열심히 통과를 못하는 공부를 사람도 해야 있어요. 돼요? 아니면 레지던시 기간 동안 열심히 그냥 자기 일을 하셨으면은 통과해야 되는 거 아니에요? 또 공부를 또 해. 그냥 보통 시험 보기 한 달 정도 공부한다고는 하는데 네네. 쌓아놓은 게 없으면은 fail하기도 하더라고요. 그렇구나. 네. 하여튼 전문의 돼서 정말 축하드리고 네, 병원 옮긴 것도 축하드립니다. 축하드리고요. 네. 아유, 승환쌤 고맙습니다. 꼭 또 뵐게요. 오늘 네. 일찍 일어나서 이렇게 좀 신경 써주셔서 너무 감사드려요. 네, 아닙니다. 또 뵙겠습니다. 네. 네. 저희 우리 성득세님 이제 이번에 혹시 마이크 오픈 가능하실까요? 진짜 오랜만이시네. 진짜 오랜만에 이분들. 뵙는데. 아이고. 네. 성득세님 계신가요? 네네. 들리세요? 네. 잘 들립니다. 네. 잘 지내세요? 네네. 거기는 몇 시인가요? 혹시? 지금 3시 거기 54분입니다. 오후? 아니, 오전.
아, 그래요? 우리 괜히 아유, 승환 쌤 얘기도 잘 들었어요. 승환 쌤 오랜만입니다. 거기 텍사스보다 2시간 빠르니까. 아이고, 서로들 네. 인사 좀 하세요. 아직 오픈하셨으면. 마이크 아직 오프 안 하셨으면. 아유, 승환 쌤 진짜 근데 오랜만이시네요. 예. 선생 잘 너무 지내셨어요? 동환 죄송해요. 쌤이랑 신지 쌤. 예? 너무 죄송스럽다. 새벽 아니요, 3시에 아니요. 이게 뭐야. 괜찮습니다. 괜찮고요. 뭐 전혀 문제 네. 없습니다. 예, 잘 예. 지내시죠? 예, 예, 잘 지내고 있어요. 네. 행복하세요? 힘드세요? 글쎄, 행복한 줄은 모르겠고, 그냥, 예, 예, 감사하죠. 예. 왜 성대쌤이 그때 그 수련이 매칭돼서 갔을 때 그 시기가 딱 코로나 터졌을 때 그 첫 해였잖아. 그죠, 예, 예. 맞았어요? 완전 그때 엄청 센 고생하셨잖아요. 병원 가셔가지고. 그때 참 많이들 돌아가셨죠. 예. 아이고. 그때 뭐 병원들마다 다 그랬어요. 시행착오도 다 하고, 그냥 뭔가 어떻게 될지 모르니까, 예, 정신 없었죠. 예. 네, 언제 진짜. 오세요, 한국은? 진짜 뭐 저는, 캐치업 할 게 너무 많네. 예, 저는 뭐 이번에 좀 가면은 좀 여름에 가면 좋겠다 생각은 하고 있는데, 뭐 상황 봐야죠, 뭐. 예. 아직 저기 신부감 구하러 오셔야 되잖아. 자, 그 성대 자, 개인적인 얘기는 더 하고 나중에 더 하고 자, 빨리 네. 끝내고 갑시다. 그 다른 건 아니고 송쌤이 송쌤님은 국제의대 졸업하시고 특히 이제 미국 대학 졸업하시고 국제의대 갔다가 예. 그다음에 그레나다에서 의사도 하시고 또 한국 시험을 도전하셨던 경험이 있으셨잖아요. 그렇죠. 네네, 그거 그렇죠. 예. 포함해서 좀 편하게 한번 자기소개를 한번 해주시면 너무 좋을 것 같아요. 그 경험들 포함해서. 예, 제가 그러면 2분에 걸쳐서 제 이때까지의 그 삶을 서머리를 잠깐 해드리면요. 저는 한국에서 태어났고, 고등학교 이제 3학년 때, 고등학교 2학년까지 서울에서 마치고요. 3학년 때 좀 특이하게 인도네시아를 갔었어요. 그 당시에 저희 아버지가 인도네시아에 계셨거든요. 그래서 인도네시아에서 1년 반 동안 고등학교를 다니고 학교를 마치고 그때 영어를 조금 배웠던 것 같아요. 근데 바로 이제 미국 와서는 그 미국의 이제 주니어 컬리지 혹은 커뮤니티 컬리지부터 시작을 했어요. 근데 이제 보통 이제 그런 학교들을 다닐 때 4년제 대학으로 편입하는 경우가 많은데 저도 이제 편입을 했는데 이제 편입하기 직전에 이제 한국에서 이제 한국 사람이니까 국적이 거기 네. 한국에서 이제 병역 의무 마치고 그 다음에 이제 UC 데이비스 가서 이제 학교를 마쳤는데 이제 예, 그때 당시에 이제 저도 이제 당연히 미국 의대를 먼저 생각을 하고 있었죠. 근데 미국 의대가 그때도 이미 벌써 외국인들한테는 굉장히 가기 어렵다. 이제 그런 게 이제 정보가 있어가지고 일단 지원을 해보긴 해봤는데 제 네. 기억으로는 지금도 그럴 거예요. 아예 원서를 안 받는 학교가 태반이에요. 예. 아, 그래서 이거 도저히 안 되겠다. 그래서 미국 의대는 한 번만 도전을 했고 그 친구 소개로 이제 카리브에 있는 세인 졸지 거기도 이제 지원을 해봤는데 거기서 이제 합격증이 온 거죠. 예. 그래서 이제 제가 사실은 졸업을 2013년도에 했는데 이제 그때 이제 알게 된 거예요. 이게 H-1B 비자만이 한국 사람의 옵션이고 왜냐하면 한국에서 의사 면허증이 없으면 한국에서 J-1 맞아요. 비자를 하는데 이제 정부에서 해외 수련인 추천서. 예, 그걸 안 해외 해주기 수련인 때문에 추천서 안 주셔. 예, 그거를 그때 깨닫고 그게 2013년도였죠. 예. 그래서 이제 그렇죠. 1년 동안 H-1B 받기 위해서 스텝 3를 준비하고 스텝 3를 합격을 하고 다시 지원을 했는데 이게 영주권이나 시민권이 없이는 또 어렵더라고요. 그래서 그래서 다시 학교로 가서 그레나다 카리브해로 돌아가서 이제 학생들 가르치는 일 하다가 그때 이제 승환 쌤도 만났죠. 예. 그리고 또 이제 한국행을 가려고 또 알아보니까 한국행에서
그 한국 의대를 나오지 않은 외국 의대를 나온 학생에게 요구하는 제일 맞추기 어려운 요건이 그거예요. 그 자기가 졸업한 학교가 속해 있는 나라의 full medical license를 받아야 된다. 그래서 이제 그거를 다행히 그레나다에서는 1년 동안 이제 병원에서 인턴십을 해서 일하면 준다고 그래가지고 그래서 이제 네. 그레나다 병원에서 일했는데 이제 사실 뭐 제가 한국에서는 의사 생활 해본 적이 없어서 한국하고는 비교 못 하겠지만 최소한 미국하고 비교했을 때는 진짜 상황도 정말 열악하고 이제 그 뭐 근무 강도도 엄청 세죠. 근데 어쨌든 거기서 이제 우여곡절 끝에 그때 이제 신지 쌤도 많이 도와주시고 학교에서 도와주셔가지고 우여곡절 끝에 이제 한국 이제 시험을 보는 자격이 됐는데 이제 한국에서는 그 예비 의사 시험 필기 실기라고 해가지고 그거 또 두 개 그 패스할 확률이 그렇게 많지가 않아요. 그래서 뭐 저 그쵸. 같은 경우 이제 어쨌든 간 예. 그렇죠. 그래서 그것도 떨어지고 다행히 이제 2019년도에 이제 그 저희 큰 누님이 이제 미국 시민권이 되면서 신청해 놓은 영주권 가족 초청 영주권 신청이 있었는데 그게 2005년도에 하셨거든요. 근데 이제 그게 14년 만에 나온 거예요. 예, 대박. 그래서 이제 음. 그 신분 문제가 지고 또 그 당시에 또 한국에 자주 오셨던 저희 그 닥터 올즈라고 그 우리 학교 총장님. 총장님 네. 계시거든요. 그분이 네. 또 강력히 추천해 주셔가지고 이렇게 음. 예, 정말 우여곡절 끝에 그 캘리포니아 남부에 그 네. 리버사이드 카운티에 있는 그 헤멧이라는 도시에 여기 네. 병원 이름 나와 있네요. KPC 거기에 이제 그 레지던트 돼서 이제 아. 진짜 이제 레지던트 내과 졸업할 일 이제 한 달 남았네요. 한 달. 예. 이야, 한 달 남았어요. 드디어 네. 끝이니까. 이야, 넘어가네요. 대단합니다. 축하드려요. 네, 이것도 감사합니다. 인간 승리의 또 표정입니다. 그래서 여기에서 이어서 질문이 이거는 그 송덕세님한테 잘 어울릴 것 같아가지고 어떤 분이 이제 주로 30대에 저희 쪽에 그 미국 의사로 도전하시겠다고 하시는 분들 문의가 종종 들어오세요. 네. 그래서 이런 부분에 대한 질문에 대해서도 솔직하게 어떻게 좀 생각을 하시는지 아, 편하게 말씀. 제 생각에는 그 지금 직장 생활 그러니까 지금 이제 30대 중반에 이제 의사 공부를 한번 도전해 보고 싶다 이런 얘기신가요? 네. 이제 네. 국제를 입학을 해가지고 이제 네. 가겠다는 거죠. MD로. 네. 그 사실 저희 학교 같은 경우에는 나이가 정말 많으신 분들이 있었어요, 실제로. 그러니까 이제 맞아요. 예, 10세도 계시. 뭐 이제 제2의 삶을 한번 시작해 보고 싶다고 그래가지고 그분들도 이제 의사가 오래된 꿈이었는데 이때까지 뭐 가족 먹여 살리고 어쩌고 하시느라 이제 못 하다가 진짜 그야말로 네. 50대 도전하시는 분도 제가 봤거든요. 네. 그래서 저는 뭐 이거 도전 자체가 불가능하다 이렇게는 생각하고 싶지 않고요. 할 수는 있으나 다만 이제 그 나이가 들면 따라오는 이 현실적인 문제들 이제 더 이상 그 공부하기에는 머리가 예전 같지 않다라는 것도 이런 거 네. 염두하셔야 돼. 이거 제가 보기에 뭐랄까 진짜 큰 문제라고 해야 되나? 왜냐면 이 큰 시험들이 정말 뭐 학교 다닐 때 거의 매주 있다고 보시면 되고 체력 그리고 이제 싸움이잖아요. 그리고 이제 그 옛날에 당연하다고 생각했던 그 어려운 시험들이 그러니까 이제 막 저도 이제 옛날에 본 시험들이 있을 거 아니에요. 의사 면허 네. 그 USMLE나 이런 거. 솔직히 네. 지금은 자신이 없어요. 제가 다시 보면 합격할 수 있을까. 그러니까 이제 그때처럼 음. 공부한다고 해도 내가 그러니까 공부를 해도 기억이 남을까 이런 자신도 없다고 해야 되나? 예. 그러니까 확실히 이게 막 열정만으로 되는 일은 아닌 것 같다. 그런 생각이 듭니다. 근데 이제 제가 뭐 실제로 하는 사람을 봤기 때문에 제가 뭐 네, 알아요. 그분 안 네. 된다고는 얘기할 수 없지만
정말 쉽지 않은 도전이 될 것만은 확실하고요. 그리고 이게 되지 않는다면 어떻게 할 건지 어떤 플랜 B도 한번은 진지하게 한번 그쵸. 고려해봐야 된다. 그렇게 생각합니다. 왜냐하면 이게 지금 안 되면 아니고가 아니라 지금 투자 비용이 이제 엄청 나아지잖아요. 그렇죠. 그래서 그런 것도 한번 생각해 보셔야 될 것 같아요. 예. 네, 감사합니다. 그리고 네. 요거 마지막 질문인데요. 그 이제 지금 근무하시면서 그 이런 이제 차별에 대한 문제 같은 거 없는지 그것도 좀 네. 가능하실까요? 이게 제일 많았던 것 같아요. 이게 저 같은 경우는 이제 그 캘리포니아에서 이게 주마다 아마 분위기가 약간 다를 수도 있습니다. 제가 보기에. 근데 이제 저 같은 경우 이제 캘리포니아는 워낙 이 다양한 그 인종들이 다 이렇게 살고 하기 때문에 네. 예, 뭐 너무 어떻게 보면 좀 너무 없어요. 그러니까 이제 막 너무 그러니까 없어. 그러니까 좋은 건데 그러니까 막 이런 질문 받으면 사실 뭐라고 할 얘기가 없을 정도로 없으니까. 예, 좋은 거네요. 왜냐면 예, 유색 인종이 아마 캘리포니아에서 제가 알기로는 그게 그러니까 백인이 50%도 안 될 걸요, 아마. 그래서 워낙 이제 히스패닉이나 막 뭐 다양한 인종, 특히 에이시안들도 많고. 다만 이제 그 다른 주에 가면 분위기가 어떤지 저는 제가 그것까지는 자세히 모르겠는데 그래도 뭐 네. 뉴욕이나 막 이런 데들 있잖아요. 그런 데도 네. 저는 뭐 개인적으로는 뭐 느끼고 그런 게 전혀 없어요. 예. 우리 예, 김승환 선생님은 텍사스 주인데 그쪽은 어떤지 궁금하다. 네. 하여튼 알겠습니다. 아무튼 그래도 이렇게 오랜만에 소식도 들을 수 있어서 너무 반갑고 7월에 오실 수 있으시면 꼭 네, 한번 뵙겠습니다. 아유, 너무 저 안 감사하고요. 나타나요. 성글쌤 보고 싶죠. 그 혹시 그 마지막으로 혹시 여기 계신 분들 뭐 이렇게 지원을 고민하시는 분들한테 혹시 뭐 한 말씀 해주신다면 마지막으로 네. 지금 제가 보기에 근데 지금 여기 그 세미나에 계시는 분들이 한국 의사 면허가 있으신 분들이 많으신가요? 아니면 아예 그냥 처음부터 생각하시는 분들이 많으신가요? 다 믹스예요. 다 믹스돼 있어요. 네. 그러시구나. 솔직히 저는 그냥 솔직히 말씀드릴게요. 저는 이제 승환 쌤이랑 아까 그 승환 쌤 전에 하신 의사 선생님 한국에서 김재춘 선생님. 네, 김 선생님 같으신 분들은 정말 정말 대단하다고 생각합니다. 예. 그러니까 이게 영주권이나 시민권 없이 이제 레지던시 자리를 차지한다라는 거는 제가 늘 생각하는 비유가 있어요. 축구 경기를 11대 11로 하는 게 아니고 11대 8로 하는 거나 마찬가지예요. 골키퍼도 없이. 그러니까 이게 훨씬 불리한 조건에서 하는 거기 때문에 그 한국에서 설령 의사 면허가 있다 하더라도 아까도 잠깐 제가 들은 것 같은데 미국에서의 어떤 미국 의사의 추천서라든지 그리고 네. 어떤 미국 병원에서의 실습을 또 그 길을 또 뚫는 것도 제가 중요한 걸로 알고 있거든요. 그래서 그런 맞아요. 것도 사실은 쉽지 않고 그리고 아예 이제 그런 거 없이 해외 의대를 나와서 물론 이제 뭐 카리브 의대 같은 경우에 이제 미국에서 실습을 하게 해주기 때문에 거기에 이제 장점도 있긴 하지만요. 병원 입장에서 미국 애들이 남아도는 상황에서 돈을 줘가면서 그야말로 이 레지던트하게 투자를 해가면서 비자를 대주면서 레지던트를 뽑는다. H1B 비자를 대주면서 이게 정말 쉬운 일이 아니에요. 그리고 현실적으로 그런 비자를 받으면서 가는 것이 가능한 과는 사실 저는 이렇게 생각합니다. 내과, 소아과, 뭐 잘하면 가정의학과 저는 이렇게 생각합니다. 왜냐하면 비자 기간이 3년이 H1B 비자가 3년짜리인데 3년이 넘어가 버리면 비자를 2번 받으면서 다녀야 된다는 얘기인데 지금 한 번 주는 것도 어려운데 전 병원 입장에서 2번까지 내주기는 현실적으로 어렵지 않나. 예. 그렇게 생각해서 정말 뭐랄까 정말 어렵다고 그러니까 이게 그냥 문이 굉장히 좁아요. 예. 저는 뭐 그렇게 생각합니다. 예. 우리
성덕쌤님은 너무 고생을 많이 하셔가지고 너무 말씀 감사하고 저 혹시 김지춘 선생님이 아직 접속에 계시면 혹시 마지막으로 한 말씀 좀 해주시고 네. 네. 한국 의사분들 예. 또 분들 예, 뭐 편하게 말씀해 주시면 너무 감사하겠습니다. 네, 이제 김성덕 선생님 말씀도 잘 들었고요. 어려운 거는 맞는데, 이제 네. 제가 주변에서 보면은 시험을 끝까지 다 하고, 끝까지 도전했던 사람들은, 그래도 제 주변에 있었던 사람들은, 같이 공부하고 했던 사람들은, 그래도 한 70% 정도는 매치가 거의 됐던 것 같아요. 그래서 가장 이제 결국에 매치된 사람과 안 된 사람의 차이를 보면은 이거를 결국에 끝까지 했는지 아니면은 중간에 접었는지가 제일 워낙에 긴 과정이기 때문에 그게 사실 제일 컸던 것 같고 여기 텍사스도 저는 인종차별은 전혀 느껴본 적은 없습니다. 그래서 그래요. 네, 이 준비하시는 분들 열심히 잘 준비하시고 뭐 혹시나 개인적인 뭐 정보 많이 저도 이제 매치된 지가 시간이 좀 지나서 또 상황이 네. 금방금방 바뀌긴 하지만은 도움이 될 수 있다면은 정보가 필요하다면은 네. 이메일 저한테 주셔도 제가 최대한 네. 답을 네. 또 드리도록 하겠습니다. 다들 감사합니다. 네, 김 선생님 고생하셨습니다. 네. 감사합니다. 네, 오늘 두 분 너무 감사하고요. 이렇게 새벽에 호출해서 너무 죄송합니다. 이 시간대를 정말 우리 김성대 제가 선생님 몰라가지고 그냥 새벽 너무 3시에도 말똥말똥. 아무튼 두 분 너무 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 네, 아, 예. 수고하셨습니다. 예, 감사합니다. 아, 그런데요, 여기 채트방에 그 질문 올라온 것 같은데요. 예. 뭐 어떤 거 해주시겠어요, 우리 성대 쌤? 답변해 주실 거 있으세요? 예, 여기 국제의대 후 미국 의사 취업 대 영국. 영국 또는 호주 의대 졸업 후 취업. 둘 중 어느 곳이 한국인으로 좀 더 도전할 만할까요? 어렵죠. 제 생각에 이거 뭐 저 개인적인 생각인데요. 네. 일단 영국이나 호주 의대를 가는 것 자체가 한국인으로서는 훨씬 어려울 것 같습니다. 제 생각에는. 예, 그러니까 이제 영국 또는 호주 의대를 가는 것 자체가 일단은 제 생각에는 쉽지 않을 것 같고, 그러니까 영국이나 호주 사람이 아닌 이상이야. 다만 이제 국제의대는 이제 한국인으로서 그래도 갈 수 있는 확률이 더 높고, 다만 이제 국제의대 후에 미국 의사 되는 게 이제 아까 말씀드린 것처럼 이제 쉽지는 않죠. 예. 뭐 여러 가지 비자 문제도 또 걸리고 하니까. 현재 국제고등학교 고등학생입니다. 제 생각에는 만약에 영국이나 호주대를 만약에 갈 수 있으면 물론 이제 뭐 저라면 이제 그런데 갈 것 같아요. 예. 네, 알겠습니다. 예. 혹시 저라면 김대춘 선생님 마이크 오픈하신 것 같은데 혹시 말씀이 있으실지 싶어서. 아닙니다. 네, 저 마이크 네, 없습니다. 네, 알겠습니다. 수고하셨습니다. 네, 네. 네, 두 분 너무 감사합니다. 네, 들어가세요. 네. 예, 감사합니다. 다음에 뵐게요. 네. 네. 네, 수고하셨습니다. 감사합니다. 자, 저희 여기까지가 이제 저희 미국에 계신 의사분들께서 이제 도움을 주셨던 세션들이고요. 저희 파트 4는 저희 이제 MCAT과 USMLE 준비하시는 분들을 위해서 이제 저희 박재석 선생님께서 말씀을 조금 해주실 예정입니다. 박재석 선생님 혹시 계신가요? 네, 있어요. 네, 그러면 혹시 공유하실 자료 있으시면은 직접 공유해 주셔도 좋습니다. 네. 아니, 뭐 공유할 자료는 지금 네네. 없고요. 편하게 지금 말씀해 주십시오. 앞에서 말씀하신 선생님들 말씀 잘 들었고 제 소개 잠깐 드리면 저는 미국 교포고요. 30년 살았고 그다음에 제가 프리메드 졸업해서 직장 잡다가 티처스 칼리지 갔다가 그리고 저도 그 캐리비안 메디컬 스쿨을 지금 세컨 이어 끝냈고 지금 USMLE 스텝 1을 준비하고 있는 과정에 있는 사람으로서
학생들한테 MCAT하고 그다음에 USMLE 스텝 1 준비하는 과정을 좀 이렇게 같이 말씀드리는 사람의 입장으로서 그 MCAT 같은 경우는 뭐 다들 아시다시피 그 뭐 이렇게 네 가지 영역에 어떤 분야가 가장 어렵다라고 느낀 점은 대부분 사이언스 쪽은 뭐 아시다시피 바이오캠, 피직스, 바이오캠이라든가 사이콜로지, 소시올로지 등등등 쪽은 되게 괜찮은데 대부분 컬스 쪽에서 리딩 쪽에서 상당히 학생들이 많이 고생을 했고 또 근데 재밌는 사실은 그 컬스 쪽의 리딩 성적이 올라가면서 다른 쪽 영역의 시험이 성적이 올라가는 경우를 되게 많이 봤고요. 그래서 네. 컬스가 뭐 한 128점 정도, 130점 정도 나오는 학생이라면 다른 분야에도 130점 정도가 나와서 520점 정도를 무난하게 받는 학생들이 좀 있어요. 그래서 그러니까 저도 컬스를 MCAT을 가르친 지 좀 오래됐는데 그 MCAT을 가르치면서 제가 왜 굳이 그 컬스만 가르쳤냐면 다른 영역 자체는 솔직히 말씀드리면 미국 내에서 아니면 뭐 공부를 했던가 국내에서 공부를 했던가 사이언스 베이스는 학생들이 되게 스트롱한 백그라운드를 갖고 계신데 좀 예를 들어서 뭐 캐플란, 뭐 프링스턴 뭐 이런 거의 리뷰북들만 쭉 보셔도 충분히 고득점을 받을 수 있는데 네. 문제는 뭐가 문제가 됐냐면 그 MCAT은 대부분 75% 정도, 70% 정도가 패시지 베이스 퀘스천이고 메모리 퀘스천은 20% 정도밖에 안 되거든요. 그러다 보니까 그 메모리 퀘스천 어차피 시험 보시기 전에 한 2주 정도, 3주 정도만 두고 학생들이 외우면 그 메모리 퀘스천 대부분 다 맞는데 패시지 베이스 퀘스천에서 많이 틀렸던 이유가 패시지에 대한 이해력이 떨어졌기 때문에 그 사이언스 부분에서도 좀 약간 좀 이렇게 본인이 원하는 130점 뭐 128점이 안 나왔다라고 했던 학생들이 많았고 그래서 컬스를 배웠을 때 당시 컬스에서 리딩을 배웠을 때 당시 그게 상당히 고득점이 나왔죠. 근데 여기서 제가 컬스의 언어 쪽을 랭귀지 쪽을 집중했던 이유가 또 뭐가 있었냐면 아시다시피 미국 의대대학원을 들어가게 되면 인터뷰 프로세스도 많이 바뀌었지만 뭐 아까 그 전직 의사분들도 물론 말씀을 해주셨지만 현직 의사 선생님도 말씀을 하시겠지만 뭐 이렇게 커뮤니케이션 자체가 되게 중요하게 됐고요. 그러고 나서 네. 커뮤니케이션 자체가 되게 편안하게 환자들과 대화를 할 수 있어야 되고 그런 능력이 있어야 되고 또 리서치 페이퍼 같은 걸 많이 써야 되거든요. 레전시 할 때 당시 아니면 레전시 전에 클리니컬 로테이션 돌 때도 할 수 있으면 저도 마찬가지지만 할 수 있으면 학교 다닐 때도 리서치 페이퍼를 많이 써요. 쓰게 되고 그럼 리서치 페이퍼를 쓸 때 당시 당연히 뭐 문법적인 내용이라든가 언어적인 내용 등들이 정확하게 실수가 없어야 되기 때문에 그 언어 쪽에 강한 학생들이 상당히 많은 논문도 발표를 했고 또 그다음에 뭐 예를 들어서 뭐 의사분들 관계라든가 등등등 이런 것들이 상당히 도움을 많이 받았기 때문에 그래서 저희 쪽에서 뭐 MCAT 트레이닝 할 때는 가장 컬스를 많이 중요시했고 그거를 배울 때 가장 중요한 거는 진짜 잉글리시를 그 랭귀지를 배웠느냐 아니면 그냥 English second 랭귀지를 배웠느냐 그러니까 foreign 랭귀지를 배웠느냐 아니면 진짜 English 내가 코리안처럼 그러니까 first language 형태로 배웠느냐 그래서 내가 정말로 감각적인 능력이 있느냐 versus 감각적인 능력이 없느냐의 차이점이 상당히 많이 있었기 때문에 저희는 그 언어적인 베이스로다가 뭐 basically 문법 잡아주고 패시지 내용 읽을 때 어떻게 이해하고 그다음에 sentence by sentence 어떻게 커넥션 만들고 paragraph 커넥션 어떻게 만든다 이걸 중점적으로 트레이닝했더니 학생들이 거기서 130점을 뭐 무난하게라고 말씀드리면 좀 어폐가 있고요. 그래도 노력해서 열심히 보니까 뭐 미니멈 128, 130 컬스에서 이렇게 무난하게 그렇게 나오고 그러다 보니까 전체 그 MCAT 스코어가 118점에서 뭐 미니멈 115점에서 515점에서 528, 뭐 520, 518, 520 이 정도까지도 받는 학생들이 좀 생기게 됐어요. 그래서 MCAT은 상당히 그런 거가 되게 중요하다고 보고요. 그게 당연히 메디컬 스쿨 가서도 그게 공부가 연결되는 거기 때문에 상당히 중요하다 보고 만약에 현재 지금 내가 프리맷 과정에서 GPA가 조금 흔들렸다라고 하게 되면 그거를 컴프로마이즈 할 수 있는 부분, 그거를 약간 메이크업이라고 한국말로 그러죠. 메이크업 할 수 있는 부분은 그게 MCAT 성적이 상당히 높게 되면은 뭐 이렇게 프리매치 500 한 뭐 미니멈 515, 517
517, 518, 519, 520 정도 되면은 MCAT의 성적에 상당히 많이 반영이 되기 때문에 좀 이렇게 쉽게 말씀드리면 현재 지금 내 GPA를 어떻게 할 수 있는 방법이 없다. 뭐 지금 현재 나 3학년이고 뭐 4학년이다. 그럼 GPA를 더 이상 아무리 끌어올려도 전 3.6 정도밖에 안 돼요. 라고 하시는 학생들 같은 경우는 그러면 그거 끝내놓고 당연히 MCAT에 집중해서 그 언어 영역을 키워주시면서 MCAT 성적을 515점 이상, 520점까지 받으면 그래도 그 입학하기가 뭐 이렇게 수월하다고 말씀드릴 수 없지만 입학할 수 있는 메디컬 스쿨이 나올 수도 있다고 볼 수 있어요. 그리고 현재 지금 미국에 157개의 의대대학원이 AAMC 그에 등록이 되어 있는데 AAMC 그 사이트에서도 42군데 학교가 인터내셔널 학생들 받아주고 그리고 또 한 70군데 학교가 인터내셔널 학생 70군데 메디컬 스쿨 그 DO까지 합칩니다. 그 오스티오패틱까지 엘로패틱만 말고 합치게 되면 70군데 넘는 학교들의 의대를 입학을 할 수 있기 때문에 인터내셔널 학생들이 의대 입학하는 데 있어서 제가 평균 레이스를 보면은 그러니까 시티즌이 입학 확률이 20%면 인터내셔널 학생들 입학하는 레이스 20%예요. 그러니까 무슨 말이냐면 인터내셔널이라고 디스크리미네이션이 없어. 이거는 AMC 사이트 들어가서 자료를 보시면 돼요. 자료를 보시게 되면 non-US citizen 딱 써 있어요. 캐러고리가 그 몇 명이 들어가느냐 매년 나와 있기 때문에 그걸 제가 항상 퍼센티지를 내서 그 세미나를 할 때 진행을 해보면 디스크리미네이션 자체가 인터내셔널 학생이라고 메디컬 스쿨 미국 의대에 들어가는데 디스크리미네이션은 전혀 없어요. 근데 문제는 아까 선생님들께서 말씀해 주신 레지던시 매치였는데 이게 2022년도에 USMLE 스텝 1이 패스 페일리 바뀌면서 그리고 또 현재 지금 코로나 때문에 미국의 의사가 부족 현상이 많이 나타나서 지금 저도 IMG지만 물론 저는 미국 시민권을 갖고 있기 때문에 다른 캐러고리로 들어가지만 IMG들이 가장 지금 현재가 미국 의사로 진출할 수 있는 가장 적게예요. 그렇기 때문에 뭐 물론 뭐 예를 들어서 메디컬 스쿨 다니시면서 혹시 영주권 문제를 해결할 수 있다면 너무 좋고요. 만약에 그게 안 된다 하더라도 예를 들어서 레지던시 매치할 때 이제 원래 이게 이런 논란이 많았어요. USMLE 스텝 1 스코어 자체가 패스 페일이 바뀌니까 뭐로 그럼 레지던시 매치를 시키느냐? 원래는 예전 2022년도 전에 시험 보신 분들은 그 레지던시 매치의 중요도는 USMLE 스텝 1 스코어 성적이었어요. 성적이 높으면 높을수록 좋은 쪽으로 많이 빠졌고 성적이 낮으면 낮을수록 낮게 빠져서 쉽게 말씀드리면 이렇게 보시면 돼요. 머리서부터 발끝으로 보시게 되면은 당연히 브레인은 뭐 탑 뭐 1%, 아이는 탑 10%, 뭐 이런 식으로 내려간단 말이에요. 똑같이 마찬가지로 레지던시 매치 때 정말로 성적이 뭐 예전에는 패싱 성적이 195점인가 됐었는데 6점인가 됐었는데 뭐 220을 받았다. 그럼 뭐 레지던시 매치는 쉽게 말씀드리면은 뭐 이렇게 좀 가능한 이렇게 됐기 때문에 상당히 그거에 따라서 그 실력 차이에 따라서 특히 국가고시의 USMLE 스텝 1 실력 차이에 따라서 상당히 차이가 나요. 그래서 MCAT을 저희가 중요시하는 이유는 MCAT에서 그런 랭귀지 베이스가 철저하게 이루어지지 않으면 USMLE 스텝 1을 시험 볼 때 너무나 많은 정보가 있기 때문에 내가 어떤 정보를 어떻게 공부해서 어떤 자료를 써서 USMLE 스텝 1을 시험을 봐야 되겠다 하는 게 상당히 좀 어렵고 그리고 나서 학교들마다에서 뭐 예를 들어서 뭐 캐리비안 의대든 어디든 학교들마다 공부 가르치는 커리큘럼과 USMLE 스텝 1에서 나온 커리큘럼에 약간 오프가 나는 부분이 있기 때문에 그거는 학생들이 스스로 공부를 해야 되는데 그러면 그거를 어떻게 공부할 거냐에 따라서 너무나 많은 그 뭐 이렇게 뭐 예를 들어서 뭐 Kaplan, 뭐 Boers and Beyonds, 뭐 Lecturio, 뭐 Ambos, 뭐 말할 것도 없이 많아요. 뭐 UWorld 다 그것도 있고 다 있는데 과연 그런 데서 어떻게 내가 준비를 그 USMLE 스텝 1을 준비를 할 거냐? 과연 나는 어떤 공부를 스타일이냐? 뭐 마이크로 스케치도 있고 뭐 스케치 해가지고 뭐 그림으로다가 막 설명해가지고 뭐 그림을 외우면서 보는 뭐 메모리제이션 하는 그 뭐 스케치 마이크로도 있고 스케치라는 프로그램이 있고 너무나 많이 있기 때문에 그 뭐 닥터스 인 트레이닝도 있고 너무나 많은 프로그램들이 있기 때문에 과연 내가 어떤 프로그램 어떤 스타일의 어떤 공부 방식에 맞으며 또 내가 어떤 사람들과 같이 그룹을 이루어서 USMLE 스텝 1을 준비하느냐에 따라서 그 기간이나 뭐 패싱 레이트
이 자체가 상당히 많이 달라지기 때문에 또 USMLE 스텝 1 준비하시는 분들도 약간 그런 그룹 스터디 아니면 공부하는 방식이 비슷하신 분들, 어떤 분들은 나는 예를 들어서 뭐 캐플란 렉처만 들어도 충분히 뭐 괜찮았다 하신 분이 계시면, 어떤 분은 난 캐플란 렉처를 들었는데 부분이 진짜 이해가 안 가. 그런데 내가 예를 들어서 무슨 다른 걸 어떤 다른 회사 걸 들었는데 이해가 등등등 상당히 많은 차이를 보이시기 때문에 제가 그래서 싹 다 공부해 봤거든요. 여러 군데를. 그래서 제가 어떤 게 맞는지를 찾기 위해서. 그래서 저는 그 시간이 상당히 많이 걸렸어요. 저한테 맞는 학습법을 찾기 위해서. 그래서 이제 막바지 이제 공부를 하려고 해서 시험을 보려고 하고 있지만, 그렇기 때문에 이게 상당히 그런 거에 따라서 차이가 나고, 그래서 그 전에 NBME라는 시험을 봐보면 내가 지금 현재 어느 정도 위치에 있구나를 정확하게 판단할 수 있기 때문에, 거기서 시험 몇 번 보고 나서 거기서 나오는 성적을 보고, 그러고 나서 거기서 이제 컨피던스를 받고, 그런 이제 USMLE 스텝 1을 보게 되는 그런 이제 스텝을 밟게 되는 거예요. 그래서 USMLE 스텝 1은 그런 식으로 준비를 하게 되고, 그다음에 아까 말씀드린 MCAT 자체는, 근데 여기서 만약에 MCAT에서부터 랭귀지 트레이닝이 잘 되신 분들 같은 경우는 USMLE 스텝 1 준비할 때 빈니시라 그러죠. 패세지가 나오는데 거기에서 따다다다닥 정보만 잘 읽고 그걸 읽는 스피드가 되게 빠르신 분들, 어디에 섹스 내용을 딱 읽으신 분들은 솔직히 말씀드려서 시험 문제를 되게, 그러니까 이게 되게 쉽게 이해하고 앤서 초이스에 대한 생각을 빨리 하실 수 있는데, 그 빈니엇 읽는 거에서 약간 느리거나 이해력이 떨어지시는 분들은 어쩔 수 없이 시험이 되게 어렵다라고 판단할 수밖에 없게 되는 거예요. 그래서 이게 아시다시피 미국 의대는 거의 문과라고 생각하셔야 돼요. 거의 이과 쪽의 학문은 오르게닉 케미스트리 쪽밖에 없고, 나중에 바이오캠도 그렇고 뭐 이뮤놀로지 pharmacology, neuroscience, 등등등등등 그 모든 학문들은 psychology 말할 것도 없이 다 리딩이에요. 그렇기 때문에 그 리딩 베이스가, 언어 베이스가 튼튼하게 안 잡혀져 있으면 괜히 USMLE 스텝 도전하셔가지고 난 USMLE가 너무 어려워, 이게 아니라 언어가 안 됐기 때문에 USMLE 스텝 1 자체가 물론 어렵죠. 어려운 시험이죠. 당연히 의사 시험이기 때문에 어려운데, 언어가 안 됐기 때문에 더 어렵게 느꼈다는 거예요. 그게 그래서 불가능한 게 아닌데, 언어 자체가 상당히 베이스가 잘 잡혀 계신 분들은 알맞는 올바른 학습 방법으로 공부하시면 한국에서 의사 면허증을 갖고 계신 분들 중에 거의 패스 못하실 분들은 없으실 거예요. 그리고 또 미국 내에서 아니면 캐리비안 학교에서 그 의대대학원을 나오신 분들 같은 경우는 충분히 USMLE 스텝 1을 패스할 수 있는 능력을 갖고 계시기 때문에 학교에서 그렇게 학습을 시키고, 아까 그 트리니티 보니까 그 turn 5에 학교에서 공부하는 학생들이 96%가 USMLE 스텝 1을 통과했다가, 말이 되는 게 그런 식으로 공부하게 되면 통과를 안 할 수가 없어요. 아마 못하시는 분들은 모르겠어요. 그 4%는 어디서 왜 나왔는지 모르겠지만, 아마 그날 진짜 운이 없거나, 아니면 그날 진짜 컨디션이 안 좋았거나, 아니면 그날 진짜 끝까지 문제를 못 풀었거나, 아니면 그날 진짜 뭐 눈이 안 보여서 찍었거나, 약간 이런 경우지. 아마 제가 볼 때는 거의 패스는 하는 거는 거의 다 하실 것 같아요. 아까 그 turn 5에 그렇게 트레이닝을 받아버리면, 그러면 이제 그런 식으로 하기 때문에 제가 볼 때는 상당히 그 USMLE 스텝 1 자체도 어떤 식으로 가이드라인 받고 그 도움을 받느냐에 따라서 패싱 레이트가 확 바뀌기 때문에, 그 캐리비안 학교가 약간 좀 이렇게 유명세를 탔던 이유는 USMLE 스텝 1 패싱 레이트가 좋았거든요. 그런데 미국 의대는 패싱률이 낮다가 아니라 본인들이 스스로 공부를 많이 해야 되는 것들이 좀 있었고, 그리고 또 이렇게 좀 이렇게 당연히 탑 메디컬 스쿨 같은 경우 잔합, 하버드, 콜ум비아 등등등등등 이런 학교들에서는 워낙 공부를 잘 시키시니까 잘 하겠지라고 하는데, 막상 USMLE 스코어 나오는 성적들을 봤을 때는 그건 진짜 학생들이 어떻게 프랩했느냐에 따라서 상당히 많이 바뀌기 때문에, 그래서 예전에는 그렇게 됐고, 요즘은 어떤 성적으로다가 나중에 이게 레지던스 매치가 좀 잘 될 수 있느냐 하게 되면은, 아시다시피 클리니컬 로테이션 도실 때 스텝 2 CK 시험 성적은 나와요. 그거는 반영이 된단 말이에요. 근데 스텝 1에서 망치신 분들, 간신히 패스하신 분들은 스텝 2에서 고득점 받기는 그러니까 스텝 2에서 고득점 받기는 좀 힘들단 말이에요. 그래서 스텝 1 공부할 때 내가 얼마나 자료를 잘 정리해 놓고 내가 학문을 공부를 했느냐에 따라서
당연히 그 학문 자체가 스텝 2로 연결되기 때문에 스텝 2는 성적이 나온단 말이에요. 그 성적 네. 갖고 레지던스 매치가 거의 결정될 거라고 저희는 판단하고 있어요. 왜냐면 지금 안 그러면 성적을 볼 수 있는 기반이 없거든요. 물론 네. 추천서 레코멘데이션 레터 들어가 못 들어가 많이 들어가겠지만 레지던스 매치에 가장 중요했던 건 CK, 그러니까 스텝 2 CK이기 때문에 그래서 아마 이거를 장기전으로 프랩하실 분들은 지금 MCAT, MLE 스텝 1, 스텝 2가 다 연결된다고 보시면 되는 거예요. 그래서 그 언어 베이스를 튼튼하게 잡지 않아 주시면 가서 정말로 진짜 네, 고생을 좀 많이 하시고 어찌 보면 잘못하면 좌절할 수도 있고요. 감사합니다, 좋은 선생님. 말씀 와. 나중에 그 한번 별도 세션 한 번만 꼭 좀 잡아주세요. 이거 중요한데. 감사합니다, 오늘. 오늘 네, 너무 네. 말씀 감사합니다. 네. 자, 그러면 이따 그 뒤에 질문들 중에 몇 가지가 그 선생님께서 답변해 주셔야 될 부분들이 있는데, 저희 네, 네, 정국 네. 원장님 한번 메디 컨설팅 쪽도 이제 한번 마이크 오픈하시고 소개 좀 가능할까요? 마이크 오픈하시고. 네. 네네. 잘 들리시죠? 네, 잘 들려요. 업데이트 해주실 것도 이게 중요한 거 있잖아요. 네. 네네. 말해도 되겠죠? 일단 네. 간단하게 네. 소개해 주시고. 네네. 안녕하세요. 저는 메디컨설팅 전구희 원장입니다. 반갑습니다. 우선 메디컨설팅을 간략하게 저희 회사를 소개해 드리면은요. 우선 저희는 미국 의대, 국제의대, 치대, 의대, 약대 등 입학에 관련된 부분을 전문적으로 컨설팅하고 있는 업체예요. 컨설팅을 통해서 입학에 대한 부분을 알려드리고 거기에서 필요한 테스트 프랩, MCAT이라든가 USMLE라든가 그 외 GPA 관리라든가 이런 교육에 대한 부분도 함께 진행하고 있는 전문 의대 컨설팅 회사라고 보시면 됩니다. 넘겨주세요. 네. 그럼 이제 제가 이거 중요한 오늘은 얘기예요. 이제 소개해드리고 싶은 것은 이제 저희 회사에서 하는 프로그램들을 좀 몇 가지 좀 소개해 드리는데요. 앞전에 이제 미국 의사 선생님들이 말씀하셨던 것처럼 USMLE를 통해서 미국 의사가 되는 부분 상당히 중요한 부분인데요. 이 부분은 다 알고 계세요. 점수가 얼마나 레지던시 매칭의 그 USMLE를 통해서 미국 의사가 돼야 되는 부분 중요한데 이거 못지않게 중요한 것이 미국 내에서의 임상 실습에 대한 부분이 있잖아요. 이 부분에 대한 부분을 두 카테고리로 나누면 현재 의대를 다니고 있는 학생들에 대한 클락십과 졸업생들을 위한 업저버십 프로그램을 통해서 미국의 임상 실습의 경험을 하실 수 있는데 아까 말씀하셨던 것처럼 지인을 통하거나 이제 여러 방법들을 통해서 하고 있는데요. 코로나 이후로 이제 미국 대학병원들의 이런 외국 학생들에 대한 임상 실습, 클리니컬 로테이션이나 업저버십에 대한 이런 것들이 조금은 닫히다 보니까 이제 업체들이 좀 더 활발하게 자리들을 제공하고 있어요. 그래서 그 미국의 대표적인 업체로 이제 AMO라고 하는 업체가 있는데요. 저희 메디 컨설팅이 이제 이 AMO의 한국 에이전시로 이제 활동을 하게 되었습니다. 그래서 이제 국내에서 미국의 의사를 고려하고 계시는 의대생 여러분들이나 의사 선생님들께 저희가 클락십이라든가 업저버십에 대한 그 진행을 할 수 있는 것들을 도와드리는 서비스를 저희가 진행을 하게 됐다라는 기쁜 소식을 좀 안내를 해드리고 있고요. 이런 업저버십과 클리니컬 로테이션을 통해서 얻어올 수 있는 것이 가장 중요한 게 그 미국 의사 선생님들의 추천서잖아요. 이 추천서에 대한 부분을 받아와야지만 그다음에 이제 미국 의사로서 또 이제 활동할 수 있는 부분들이 연결이 되다 보니까 이 부분에 대한 부분을 저희가 진행해 드릴 수 있다라는 걸 다시 한번 말씀드리고 요기에 관련된 것들에 대한 서비스를 저희가 대행하니까 연락을 취한다든가 이력서를 작성한다든가 이런 부분에 대한 것들을 저희가 다 서비스 제공하니까 관심 있으신 분들은 별도로 저희에게 이제 연락을 주셔서 상담을 좀 받으시면 될 것 같습니다. 그다음 이제 저희가 또 하나 말씀드리고 싶은 거는 이제 앞에서 많이들 말씀하셨는데요. 그 영주권자냐 영주권자가 아니냐에 대한 부분도 중요하지만 사실은 그 부분보다는 더 중요한 거는 개인의 그 실력에 대한 부분 사실 더 중요하다고 생각을 해요. 저도. 그래서 유학생이지만 본인의 역량만 잘 갖추고 있다라면 20% 이상의 그 의대 진학이나 레지던시 매칭에 대한 부분을 고려할 수 있는 부분이니까 본인에 대한 실력을 잘 갖고 나가셔서 미국 의대건
아니면 캐리비안 쪽의 의대건 그 진행을 하시는 걸로 미국의 의사가 될 수 있는 기회는 언제든지 열려 있다는 거 꼭 말씀을 드리고 싶어요. 그리고 혹시라도 영주권자가 아닌 인터내셔널 학생들이 의대에 대한 부분이 조금 부담스럽거나 이렇다라면 저희가 대책안으로 말씀드리고 있는 게 미국 치대 내지는 미국 약대 이런 프로그램을 같이 진행하고 있으니까 요거는 케이스 바이 케이스예요. 이런 부분은 개별적인 상담을 통해서 나에게 맞는 게 의대인지 치대인지 약대인지에 대한 부분은 상담을 받으시고 미국에서 의사로서의 활동을 하실 수 있다라는 거 다시 한번 말씀드리고 싶습니다. 네. 그리고 이제 저희 메디 컨설팅에서 하고 있는 프로그램 오늘 잠깐 설명을 드리면 Q&A 좀 보여주실래요? 네네네. 네, 요게 저희가 Q&A 때 들어온 네네 거죠. 요거 질문하신 분도 계시고 저희가 또 말씀드리고 싶은 게 MCAT과 USMLE 준비 프로그램에 대한 거를 문의하신 분들이 계세요. 저희가 지금 이제 미국에서 프리메드를 다니고 있는 학생들이거나 뭐 학부를 다니고 있는 의대를 고려하는 학생들이 지금 이제 방학 시즌에 한국으로 들어오거나 방학을 맞이해서 학생들이 의대 진학을 위한 MCAT 프로그램을 많이들 문의하시는 건데요. 저희가 6월 5일부터 2주 동안 하루에 3시간씩 30시간 줌을 통한 수업을 진행합니다. 그 카스 파트에 대한 부분인데요. 한마디로 이제 이 컨셉을 잘 잡고 30시간의 과정을 잘 이수를 하고 난 이후에는 본인들이 스스로 공부를 할 수 있는 이제 혼자의 힘을 키울 수 있는 그런 과정이에요. 그래서 저희가 MCAT 여름 특강을 준비를 했으니까 관심 있는 분들은 연락 주시면 될 것 같고요. 또 하나는 국내 의사 선생님들 내지는 의대를 진학하고 있는 학생들 문의를 상당히 많이 하는 편인데 저희가 USMLE 준비반을 오픈을 합니다. 이건 어떤 거냐면 저희가 다들 바쁘시고 뭐 해외에 계시기도 하셔서 온라인 독서실 프로그램을 통한 저희가 그 스타딩 코칭 프로그램을 하고 있어요. 그러니까 한마디로 스타디 모의처럼 이제 가이드를 해드리는 건데요. 이 부분을 통해서 또 미국 의사가 될 수 있는 프로그램을 제가 만들었으니까 필요하신 분들은 연락 주시면 될 것 같습니다. 네. 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 그러면 그 질문 네. 들어온 것 중에 그 음, 박재석 선생님과 그리고 원장님께서 네. 답변해 주실 만한 부분들이 좀 있는 네. 것 같아서 그거는 이제 몇 가지 좀 정리해 왔는데요. 한번 이 부분 혹시 가능할까요? 그 일단 국제학교 9학년 재학 중이고 프리메드 과정과 미국 의대 모두 궁금하다. 근데 의사가 될 수 있는 가장 좋은 방법을 여러 가지 생각해 보고 있는데 무엇을 준비하면 좋을지 어느 쪽으로 준비하는 게 좋을지 현실적인 답변을 좀 듣고 싶다. 네네네. 네. 우선은 이거는 제가 말씀드린 국제의대건 뭐 미국의 프리메디건 어쨌든 학부과정을 입학하는 지금 현재 고등학생 있잖아요. 지금 준비할 수 있는 거는 우선은 학교의 GPA 관리를 잘 해야 되는 거고 GPA를 관리한다라는 부분에서는 우선 얘네들은 이제 고등학생이니까 서브젝트 관련된 부분 아이들이 이제 셀렉을 할 때 코스에 대한 부분 일단 사이언스 집중 코스를 밟아야 되니까 뭐 캠과 바이오는 기본적으로 들어야 되고요. 당연히 AP 캠과 AP 바이오까지 들어주고 그다음 피직스도 뭐 반학기 정도 그 1년 정도 듣는 거. 요 정도까지 일단 서브젝트 코스는 요 정도까지 하는 거를 권해드리고 그 외 것들은 이 학생이 의대를 진학하기 위해서 내지는 뭐 통합과정을 간다든가 이럴 때 거기에 맞는 엑스트라 커리큘러에 대한 부분은 학생들마다의 그 한마디로 이런 시나리오가 있어야 되는 거니까 그 부분은 저희가 고등학생들을 위한 의대 진학을 위한 그 연간의 컨설팅을 통해서 아이들의 그런 일렉티브를 내지는 엑스트라 커리큘러를 가이드해주는 프로그램들이 있어요. 그걸 통해서 의대 진학에 관련된 컨설팅을 좀 받아보시는 프로그램을 안내 받으시면 좋을 것 같습니다. 그리고 아까 나머지는 좀 설명드린 것 같은데요. 그리고 한 가지 네. 더 말씀드리면 그 네. 미국 프리메드 과정이나 국제의대 과정을 이렇게 물어보셨는데 이렇게 보시면 돼요. 그 미국 의대도 그 통합 과정이 있고 국제의대도 통합 과정이 있고 근데 그 이렇게 보셨을 때 과연 그 이제 예를 들어서 고등학교 때 뭐 SAT 그다음에 뭐 AP 시험 보겠죠. ACT 시험 보고 그다음에 또 10학년 올라가니까 예를 들어서 뭐 지금 현재 어너스 클래스를 9학년 때 했는지
아니면 AP 클래스를 10학년부터 그 학교가 허락을 해줄 수 있는 건지, 아니면 해줄 수 없는지, 그럼 11학년 때 AP 과목은 전체로 몇 개를 들을 수 있는지, 12학년 때도 몇 개를 들을 수 있는지, 그래서 내가 전체적인 AP 과목을 뭐 다 7개를 들을 수 있는지, 8개를 들을 수 있는지, 그리고 내가 지금 10학년 올라가니까 지금 SAT 시험을 봐서 점수를 받아놔야 될지, 11학년에 받아야 될지, 그럼 AP 성적은 당연히 11학년 때도 받아야 되고, 12학년 때도 받아야 되고, 그럼 방금 아까 말씀하신 대로 엑스트라 커리큘러 액티비티에서 당연히 닥터 쉐어링이 있어야 되고, 또한 발런티어 서비스에서 당연히 메디컬 필드 관련돼서 발런티어 서비스를 해야 되고, 등등등 여러 가지 또 리서치 경험은 있을 수 있는지, 과연 내가 우리 학교에서 현재 학교에서 어떤 리서치 과정을 뭐 이렇게 도움을 받을 수 있는지, 아니면 뭐 원래 미국에 있는 고등학교를 재학 중이라면 미국 쪽에 있는 의대 대학원들에다가 막 이메일 보내가지고 어떤 교수님들께 내 레즈메 보내서 그 리서치 프로그램을 참여하고 싶다 했을 때 과연 그런 기회를 얻을 수 있는지, 아니면 역으로 한국에 있는 어떤 의사분들과 막 이메일을 보내서 그런 기회를 가질 수 있는지, 이런 많은 것들을 상당히 지금 봐야 되고요. 그런 걸 다 했을 때 이제 미국 프리메드를 갔는데, 중요한 거는 미국 프리메드나 국제의대나 우선 첫 번째 이제 약간 금액에서 튜이션 피에서 차이가 커요. 그러니까 미국 프리메드 과정은 뭐 이렇게 학교들마다 다르겠지만, 예를 들어서 예를 들어서 탑 10, 탑 20, 뭐 IB 30, 탑 40, 탑 50 대학들마다 조금 좀 미니멈 뭐 5만부터 6만 불 뭐 하게 되겠죠. 보arding까지 합치게 되면. 근데 국제의대는 그보다 약간 좀 아까 말씀드렸죠. 트리니티 의대 같은 경우는 4년 내내가 10몇만 불밖에 안 되니까, 뭐 죄송합니다. 10몇만 불 밖에라고 하면은 좀 말이 어폐가 있지만, 그래도 미국의 프리메드 4년 과정에 비했을 때는 상당히 그게 저렴하다고 느낄 수 있는 금액이기 때문에 그런 금액적인 면도 생각해 보셔야 되고, 그다음에 과연 내가 미국 쪽 프리메드 갔을 때 내 GPA는 정말로 내가 3.8 넘길 수 있을까? 3.9 넘길 수 있을까? 3.8, 3.9 나올 수 있을까? 아니면 안 될까? 이런 것도 생각해 하셔서 결정하시는 게 그게 방금 말씀해 주신 현실적인 방법으로 답을 이렇게 해드릴 수 있는 방법인 것 같아요. 네, 너무 좋은 말씀이시다. 네. 그러게. 그리고 이제 다음 질문은 이게 MCAT 관련된 질문인데요. 이게 파스인 거예요. 그래서 근데 이 부분은 한번 우리 선생님께서 한번 편하게 말씀 주시면 어떨까요? 펄스 영역의 성적이 낮으면 상당히 불리하다고 보시면 돼요. 네. 칼스 단호하네요. 영역, 네. 칼스 성적 미니멈은 없는데, 근데 이젠 그 의대 대학원들에서 그 원하는 미니멈 칼스가 있기 때문에 그 대부분 여러분들이지만 미니멈 125점 받으셔야 돼요. 예, 그래야 그게 좀 컴페티티브한 칼스 성적이다라고 볼 수 있어요. 조금 더 좋으면 127점을 넘기면 좋고, 뭐 130점이 말할 것도 없고, 근데 학생들이 목표를 잡으실 때는 미니멈 125점 정도는 받아야 내 성적이 그래도 다른 학생들에 비해서 되게 컴페티티브하다라고 볼 수 있어요. 그리고 503점이면은 네, 그쵸. 503점 이상이라도, 근데 503점이 왜 기준이 되는지 모르겠지만 적어도 505점, 510점 정도. 왜냐면 나중에 그 의대대학원의 그 MCAT 스코어를 보시게 되면 대부분 508, 509, 510 정도가 될 거고, 그리고 탑 10, 뭐 IB급 학교들은 520 정도가 돼요. mean MCAT 스코어가. 그렇기 때문에 미니멈 MCAT 스코어가 510점 넘으셔야 되고, 510점 넘을 때 거기서 칼스가 한 125점 넘으셔야 된다. 이렇게 생각하셔야 조금 더 내 애플리케이션이 현실적이다. 이렇게 보실 수 있어요. 네, 알겠습니다. 아마 이제 마지막 질문인데요. 아마 아까 저희 채팅방에 물어보셨던 학생 질문인 것 같아요. 미국 의대는 성적 외에 엑스트라 커리큘러 액티비티를 보는 비중과 중요도가 어떨지에 대한 질문인데요. 혹시 이 부분에 대해서도 답변이 가능하시면 선생님과 원장님 두 분 다 뭐 이렇게 같이 해주셔도 좋고요. 네, 편하게 답변 부탁드리겠습니다. 네. 네, 원장님이 답변해 주실 건가요? 네, 마이크 오픈하시고 네, 해주시면 될 것 같습니다. 원장님께서 먼저 말씀해 주시겠어요? 아니면 네네. 네.
제가 봐서는요, 이게 딱 정답이라고 말할 수는 없겠지만, 워낙에 미국 의대 가는 학생들에 대한 부분이 성적이나 이런 부분의 변별력에 대한 부분은 저는 크게 차이가 없다라고 보고 있어요. 그래서 이제 어떤 엑스트라 커리큘러의 액티비티를 통해서 본인에 대한 부분을 잘 어필할 수 있는 부분이니까 이 부분이 이 미국 의대에 들어가는데 저는 상당히 비중이 있고 중요한 부분이 있다라고 저는 생각하고 있는데 선생님 의견 어떠세요? 네, 그러니까 엑스트라 커리큘러 액티비티 중에 가장 중요한 거는 당연히 그 닥터 쉐어링이죠. 그렇죠? 닥터 쉐어링 이거 리더십이 진짜 중요해요. 그러니까 그 닥터 쉐어링 리더십이 없으면 당연히 안 되겠죠. 의대는. 그리고 리더십이라는 거 하게 되면은 예를 들어서 뭐 스튜던트 카운슬에서 내가 뭐 프레지던트 뭐 했다, 아니면 스튜던트 클럽에서 뭐 프레지던트 했다, 아니면 파운더이다. 그래서 학생들이 그런 클럽에서 본인이 파운더, 코파운더, 그다음에 프레지던트 하려고 했던 중요한 이유는 아니면 뭐 발리볼, 사커에서 캡틴이다, 리더십 포지션 보여주고, 아니면 무슨 뭐 어떤 특정한 어떤 봉사단체에서 리더십 보여줬다라고 하게 되면은 상당히 그런 게 좋은데, 아까 말씀해 주신 대로 이게 입학사정관 제도가 홀리스틱 어프로치이기 때문에 성적은 미니멈 무조건 딱 SAT 몇 점, GPA 몇 점 따따닥 결정이 돼 있어요. 솔직히 말씀드리면 나머지 팩터에서 어떻게 우리가 할 수 있느냐, 물론 에세이 되게 중요하죠. 그렇죠? 에세이에서 얼마만큼 내가 왜 의사가 되고 싶은지 어필해야 되죠. 그런데 그 엑스트라커리큘러 액티비티에서 내가 했던 말을 백업을 뜰 수가 없어요. 그러면 엑스트라커리큘러 액티비티에서 나는 에세이에서 나는 되게 리더십 강하고 내가 되게 활동적이고 사람들 사랑하고 봉사를 잘합니다라고 했는데, 어머, 엑스트라커리큘러 액티비티 보니까 그래? 근데 왜 너 리더십이 없지? 말하고 행동이 다르네? 이거를 보게 되는 거예요. 그렇기 때문에 말과 행동이 같아야 되거든요. 그렇기 때문에 본인이 쓸 수 있는 에세이를 쓰고 말할 말을 만들려면 그만큼의 엑스트라커리큘러 액티비티는 백업이 돼야 된다, 이렇게 보시면 되는 거예요. 오케이. 오케이. 좋습니다. 네, 이게 되게 중요한 또 그 답변이셔서 되게 이게 좀 도움이 많이 될 것 같고요. 아무튼 그 미국 의대 준비하시는 분들도 오늘 설명에 많이 아마 접속하신 걸로 알고 있는데, 방금 저희 박재석 선생님께서 말씀하셨던 부분들을 잘 참고하시면 좋을 것 같습니다. 자, 이제 전체적으로 이제 오늘 설명의 내용은 다 여기까지 이제 진도가 나간 것 같고요. 오늘 생각보다 올해 딱 1시간 10분 생각하고 시작을 했는데 거의 한 1시간 50분 진행을 했네요. 그래서 고생 많으셨고요. 네. 오늘 또 설명회에서 이렇게 좋은 말씀 해주셨던 지금 이제 다들 가셨죠? 미국 선생님들과 그리고 저희 정고희 원장님 그리고 박재석 선생님 모두 너무 감사드립니다. 네, 수고 네. 많으셨고요. 네, 혹시라도 질문이 고생하셨습니다. 있으시면 네, 여기로 문의 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 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 네, 감사합니다. 네. 감사합니다, 선생님. 네. 네, 감사합니다.